اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج جو ہے آیت نمبر 89 یعنی 89 کا بیان ہوگا سورہ مائدہ کی۔ یہ آیت بہت اہم ہے، ویسے پورا قرآن کی ہر آیت اہم ہے اور یہ زندگی گزارنے کی پوری کتاب ہے۔ آج اس میں قسم کے بارے میں ہے کہ جو لوگ قسم کھا لیتے ہیں اور کفارہ نہیں ادا کرتے ہیں، کس قسم پہ کفارہ ہوگا کس پہ نہیں ہوگا، اس کی آیت میں پوری تفصیل بیان ہے۔ انشاءاللہ اسی کا بیان آج ہم لوگ سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان۔ ترجمہ: اللہ تمہاری لغو قسموں پر تمہاری پکڑ نہیں کرتا، لیکن ایسی قسموں پر پکڑ فرماتا ہے جن کو تم مضبوط کر دو۔ یعنی اوپر یہ ذکر تھا اس سے پہلے والی آیت میں کہ حلال اور حرام چیزوں کے بارے میں تم جان بوجھ کر کسی چیز کو حرام مت کر لو، کسی کو حلال مت کر لو، جو اللہ نے بتایا ویسے ہی کر۔ اب جو قسم کے بارے میں چونکہ کہ کبھی قسم کھا کر بھی کسی چیز کو حرام کر لیا جاتا ہے، اس لیے اب اس قسم کے احکام بیان فرماتے ہیں۔ قسم کو عربی میں کہتے ہیں یمین۔ قسم کو عربی میں یمین کہتے ہیں۔ قسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی یمین لغو، وہ قسم جو بلا ارادہ عادت التقیہ کلام کے طور پر زبان سے نکل جائے، جیسا اکثر ہوتا ہے ہر بات میں آدمی کبھی قسم، کسی کی عادت پڑ گئی ہر بات میں قسم کر رہا ہے، تو یہ لغو میں آتا ہے۔ کیا ہے؟ لغو میں۔ یا کسی واقعے کو سچا سمجھ کر اس پر قسم کھا لے لیکن حقیقت وہ غلط ہو، اس میں نہ کفارہ ہے اور نہ گناہ ہے۔ دوسری قسم کی قسم ہے یمین غموس، یعنی جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا، یہ سخت گناہ کبیرہ ہے۔ جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا یہ سخت گناہ کبیرہ ہے، اور یہ گناہ کبیرہ مطلب بہت بڑا گناہ ہے، اور اس پر بہت وبال ہے، لیکن اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اسے توبہ استغفار لازم ہے۔ اس جگہ آیت میں لغو سے بظاہر ہر قسم کی یہ دونوں قسمیں مراد ہیں جن میں کفارہ لازم نہیں ہے، چاہے آخرت میں گناہ ہو جیسا کہ دوسری قسم میں، یا گناہ نہ ہو جیسا کہ پہلی قسم میں۔ قسم کی جو تیسری قسم ہے یمین منعقدہ، وہ قسم جس میں آئندہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائی جائے۔ جس آدمی کا لگتا ہے فلانا کام اب نہیں کرے قسم کھاتے، یعنی اس نے پورا باندھ لیا اس کو۔ اس قسم کو توڑنے پر کفارہ واجب ہوتا ہے، اور کفارہ کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ یعنی تیسری قسم کی قسم جو ہے یمین منعقدہ، جس میں آئندہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائے اور اس قسم کو توڑنے پر کفارہ واجب ہوتا ہے۔ اب آگے آیت میں ہے وَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذالک کفارۃ ایمانکم۔ ترجمہ: تو اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو اوسط درجے کا کھانا دینا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلایا کرتے ہو، یا ان کو کپڑا دینا، یا ایک غلام لوڈی آزاد کرنا جو ان میں سے کچھ نہ پائے تو اس کے لیے 3 دن کے روزے رہے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا لو۔ یعنی کسی چیز کا ہم نے قسم کھا لیا اور توڑ دیا، اس کا پورا نہیں کیا، تو اس پہ گناہ ہے تیسری قسم میں، اور یا تو کھانا کھلائے، یا تو لوڈی غلام آزاد کرے، یا تو 3 دن کا روزہ رکھے۔ یعنی یمین منعقدہ کے کفارہ یہ ہے کہ قسم توڑنے کے بعد 10 مسکینوں کو صبح و شام
2 وقت औसत दर्जे का खाना पेट भर खिलाए, यानी जो आप खाते हो, जो आपकी हैसियत हो बेहतरीन खाना वही खिलाना है मिस्कीन को, या सिक्का फितर के बराबर गल्ला उसकी कीमत दे, या 10 मिस्कीनों को इतना कपड़ा दे कि जिससे सतह ढक जाए और इसमें नमाज अदा हो सके, या गुलाम आज़ाद कर दे, खा वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम। गुलाम दोनों तरह के होते हैं ना, चाहे मुसलमान भी होते हैं नहीं भी होते। तो गुलाम का तो तसव्वुर है नहीं, आप खाना खिला सकते हैं या तो रोज़ा रखिए या 10 मिस्कीनों को कपड़ा कायदे से दीजिए, पहनाइए। अगर कसम तोड़ने वाले को खाना खिलाना पड़े या और देने या गुलाम आज़ाद करने की ताकत ना हो तो फिर वह 3 रोज़े लगातार रखे। क्या रखे? 3 रोज़ा लगातार रखे, यानी छोड़ के नहीं, 3 रोज़ा लगातार रखे। कफ़ारा की अदायगी कसम तोड़ने के बाद होनी चाहिए, कसम तोड़ने से पहले कफ़ारा दे दिया जाए तो मोतबर ना होगा। ठीक, जब कसम टूट जाए तो कफ़ारा अदा करना है, कसम तोड़ने से पहले कफ़ारा नहीं देना है। अब आगे आयत में अल्लाह ताला ने देखिए क्या फरमाते हैं, इज़ा हलफ्तुम वहफ़िज़ू अयमानकुम, और अपनी कसमों की हिफाजत किया करो, यानी जो तुम कसमों का इरादा कर लिए हो उसकी हिफाजत करो, यानी बिला ज़रूरत बात बात पर कसम ना खाया करो, ये आदत बुरी है। और किसी चीज़ की कसम खा ली है तो बिला शरई या तबई वाक़े ज़रूरत के हो उसको न तोड़ो, बल्कि हत्तल इम्कान उसको पूरी करो। अगर तोड़ो तो उसका कफ़ारा शरीयत के कानून के मुताबिक अदा करो। पहले तो कोशिश कर लेना, जो इरादा कर लिया है कसम खाकर इस काम के लिए वो पूरा कर ले। अगर किसी वजह से तोड़ना पड़े तो ये जो कफ़ारा है, जो उसका बदला है, जो गुनाह से आप बच सकते हैं तो उसको अदा करें। और पीछे आयत गुजर चुकी है सूरह निसा में कि किसी में कि झूठी कसम खाकर सामान वगैरह बेचना सख्त हराम है। क्या है? ताजिरों के वाले चैप्टर में आया था। हिफाजत किया करो। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तशकुरून, इस तरह अल्लाह तुम्हारे वास्ते अपने अहकाम बयान फरमाता है कि ताकि तुम शुक्र अदा करो। यानी अल्लाह ताला ने हर चीज़ का अहकाम, कानून, यानी ज़िंदगी गुजारने का तरीका बता दिया है, तो उसका शुक्र अदा करो कि तुमको हर चीज़ उसने बता दी। यह अहकाम और क़वानीन जिसमें तुम्हारी दीनी और दुनियावी तमाम ज़रूरतों की रियायत रखी है, अल्लाह का इनाम है, उस पर उस हाकिम का मतलब का शुक्र अदा करो। अगर अल्लाह ताला इतनी छूट ना देता, सब बातें ना बता, तो गलती तो होती है इंसान से ना। और बचना चाहिए हर बात में कसम खाना, लगो बातें मैंने बात में सब कसम खा रहे हैं, किसी बात को यकीन दिलाने के लिए कसम खाए, ये सब लगो काम जो मोमिन की सिफत नहीं है। ठीक है, सूरह मोमिन में आता है कि ये मोमिन की सिफत नहीं है, फालतू कामों में उलझा रहे। ठीक है, कोई नहीं मानता मत माने, आप अगर सच बोलते हैं तो लोग कसम खाने की जरूरत नहीं है, आपकी बात पे यकीन करेंगे। उस कसम खाकर झूठे फालतू का अल्लाह, और कसम किस चीज़ की होती है? अल्लाह के अलावा किसी चीज़ की कसम भी नहीं होती, याद रखिएगा। जिसे लोग कुछ कहते हैं कुरान की कसम, इसकी कसम, उसकी कसम खा लेते हैं ना, इसी कसम नहीं, सिर्फ अल्लाह की कसम। हाँ, कोई कसम नहीं, सिर्फ जो भी कसम होगी अल्लाह की, और उसको तोड़ा जाएगा तो उसमें कफ़ारा अदा होगा। ये कसम का पूरा चैप्टर था सूरह माइदा की आयत नंबर 89, जिसमें अल्लाह ताला ने ये ज़िंदगी की बहुत से समाजी ज़रूरत है जो अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया, हम उसका शुक्र अदा करना चाहिए। और हर बात में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमको मुसलमान बनाया, ईमान वाला बनाया, सही हाथ पैर दिया, आँख दिया, नाक दिया, कान दिया, सब उसी का है ना। तो हर हालत में हमको शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको इस आयत पर अमल करने की ताकत अता फरमाए, आमीन। और फ़िलिस्तीन मुसलमानों की अल्लाह मदद फरमा, उनको ज़ालिमों से निजात दिला दे, आमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मसलन कोई अगर जायज़ काम के लिए कसम खाए, वो कसम को तोड़े और कफ़ारा भी मान लीजिए कोई कह दे कसम खा ली कि हम नमाज ना पढ़ेंगे,